اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ دوستو، جنت کا لفظی خوبصورتی اور دکھ و آلام سے پاک ایک ایسی جگہ ہے جو کہ نہ صرف رنگ و نور سے آراستہ ہے بلکہ اسے ہر اس خوشی کی تمنا رکھی جا سکتی ہے جو کہ کسی بھی قلب انسانی میں پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ اس وقت تک نگاہ انسانی سے پوشیدہ ہے جب تک کہ وہ اس کا مقدر نہیں بن جاتی۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر غور کریں کہ تم میری کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس کے بعد اگر چشم و دل واہ ہو سکے تو ہمیں اسی دنیا پر بھی کئی ایسی جنتیں مل جاتی ہیں جن کو دیکھ کر عقل عیار یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ شاید اس ملک عدن کو اس سے بہتر انداز میں نہیں سجایا جا سکتا تھا۔ ہمارے عہد کے معروف دانشور اور شاعر احمد ندیم قاسمی مرحوم نے ایک دفعہ اسی حسن سد رنگ سے مروب ہوتے ہوئے کہا تھا کہ ایک حقیقت ہی صحیح فردوس میں حوروں کا وجود، حسن انسان سے نمٹ لوں تو وہاں تک دیکھوں۔ لیکن اگر اسی حسن انسان کی جگہ ہم رنگینی کائنات کو دے دیں تو کچھ شک نہیں کہ اس کے خالق نے اس میں وہ رنگ بھر دیے ہیں جو اسے ہر زاویے سے ایک شاہکار بنا دیتے ہیں۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب کے اس معروف چینل اردو ڈسکوری کو، جس نے آج کی اس زیر نظر ویڈیو کے لیے ایک ایسی ہی زمینی جنت کا اہتمام کیا ہے۔ لیکن اس جنت ارضی کے در کھولنے سے قبل ہم ہمیشہ کی طرح اپنے ان دوستوں جو کہ آج پہلی دفعہ ہمارے اس قافلہ رنگ و نور میں شامل ہو رہے ہیں سے بڑے ہی ادب کے ساتھ درخواست کریں گے کہ وہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچتی رہے۔ معزز خواتین و حضرات، یوں تو 21ویں صدی کی معتبر سائنسی تحقیقات کی روشنی میں ابھی تک یہ ممکن نہیں ہو سکا کہ کوئی مرد میدان اس کائنات کی وسعتوں کو ناپ سکے جس میں ہماری یہ زمین ایک نقطے کی مانند موجود ہونے کے باوجود کئی حوالوں سے انفرادیت کی حامل ہے۔ لیکن اس کے باوجود اہل علم یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہے کہ اللہ کی زمین بہت وسیع ہے اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے اختلاف کی گنجائش ممکن نہیں۔ مگر اس کی وسعتوں کا اقرار اپنی جگہ، لیکن اس میں موجود عروس البلاد کا اگر مشاہدہ کیا جائے تو اس میں ہمیں جگہ جگہ سبز پوش وادیاں نہ صرف اس کے حسن اور زرخیزی پر گواہیاں دیتی ملتی ہیں بلکہ اس میں موجود سواحل سمندر پر چمکتا ہوا سونا اور زندگی کا پیغام سناتی ہوائیں بھی روح خابیدہ تک کو جھنجھوڑنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ جبکہ اگر اس کے کوثاری حسن پر نگاہ ڈالی جائے تو بھی نہ صرف آسمانوں کو چھوتی ہوئی چوٹیاں جلال خداوندی پر دلالت کرتی ہیں بلکہ ان کے دامن میں گنگناتے جھرنے اور چاندی کے اوراق میں لپٹی آبشاریں بھی کانوں میں رس کھولتی عام ملتی ہیں۔ لیکن ناظرین گرامی، یہ زمین کی وہ داستان ہے جس کے اوراق ہر جگہ اس کے سینے پر بکھرتے ہوئے ملتے ہیں۔ لیکن آج آپ کو ہم اس کے جس جداگانہ حسن سے متعارف کرانے جا رہے ہیں وہ اسی دنیا کے ایک گوشے میں موجود یعنی چین کی سرزمین پر صرف چند ایک پہاڑوں پر ہی دیکھا جا سکتا ہے جن کو دنیا رینبو ماؤنٹینز کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین گرامی، ہم اس سے قبل بارہا یہ کہہ چکے ہیں کہ چائنا کی سرزمین متعدد ایسے مقامات کی حامل ہے جن کو دیکھ کر عجائبات عالم کا گمان ہوتا ہے، اور انہی میں 200 کلومیٹر کے رقبے پر پھیلا ہوا وہ پہاڑی سلسلہ بھی ہے جس پر دستر قدرت نے وہ رنگ بکھیر دیے ہیں جن کو دیکھ کر کسی قوس قزح کا گمان ہوتا ہے۔ اور چین کے شمال جنوب میں واقع اس پہاڑی سلسلے کو اس کی انفرادیت جو کہ ان لاتعداد رنگوں کے امتزاج کی بدولت حاصل ہے یونیسکو کے عالمی ورثے میں شامل کیا گیا، جہاں حسن کائنات کے متلاشی ہر سال ہزاروں بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ تعداد میں اس کے رنگوں سے اپنی نگاہوں کی تشنگی مٹاتے ہیں۔ جہاں 322 کلومیٹر پر پھیلے ہوئے چائنا کے اس نیشنل پارک کی جان یہ پہاڑ سیاحوں کو کسی اور ہی دنیا کا پتہ دیتے ملتے ہیں، اور اگر آپ وہاں جانے کی استطاعت نہ رکھتے ہوں تو بھی قدرت کے اس منفرد اور خوبصورت شاہکار کو نیٹ پر دیکھ کر آپ کو یہی گمان ہوگا کہ گویا یہ مناظر فطرت تخلیق کرنے والے ایسے فنکاروں کی بستی ہے جو رنگوں کو زبان دے کر اپنے حسن کا خراج وصول کرنے کے ہنر سے آشنا کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، یہ سال 2005 کا قصہ ہے جب دنیا نے ان پہاڑوں کے اس قدرتی حسن کو خراج پیش کرنے کے لیے
दुनिया भर से 34 मीडिया ग्रुप्स को यहाँ पर जमा किया ताकि तमाम अहले आलम को हुस्न की इस मुनफरिद नगरी से ना सिर्फ आशना किया जा सके बल्कि मजीद इसके खदोखाल संवारने के अमल का आगाज भी मुमकिन हो, जिसके बाद दस्ते कुदरत का ये हसीन शाहपारा दुनिया भर के सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गया, जो कि ना सिर्फ यहाँ इसके बेपाया हुस्न का एतराफ करते मिलते हैं बल्कि इनकी आमद की बदौलत चीन को एक कसीर ज़र मुबादला भी हासिल हो रहा है। और फिर चिश्माए हुस्न शनास के हाँ इसकी बढ़ती हुई मकबूलियत की वजह से 2009 में इसको आलमी विरसे की हैसियत देते हुए बाकायदा तौर पर इसे एक शाहकार तस्लीम कर लिया गया, जबकि इसके साथ ही इसको दुनिया के 6 खूबसूरत तरीन मकामात में भी शामिल होने का एजाज मिल गया। नाज़रीन गिरामी, कुदरत का ये हसीन करिश्मा ना सिर्फ अपने अंदर जादुई कशिश रखता है जिसने अब तक यहाँ आने वाले लातादाद इंसानों को अपने सहर का असीर बनाया, बल्कि खुद कादर मतलब भी इसकी इस खुसूसियत को सूरह फातिर की आयत नंबर 27 में इस मफहूम के साथ बयान करता है कि क्या तुमने नहीं देखा कि वो अल्लाह ही है जो जमीन पर पानी बरसाता है और फिर इसके जरिए मुख्तलिफ फल और दीगर नबातात जमीन का सीना चीर कर बाहर आते हैं जो कि मुख्तलिफ रंगों के हामिल हैं। और कौसारी सिलसिलों में कुछ पहाड़ तो बहुत ही सफेद है जबकि कुछ सुर्ख और कुछ बहुत ही स्याह है। बाज मुफस्सिरीन की राय के मुताबिक इस आयत कुरानी का इशारा भी चाइना में मौजूद रंग बिखेरते इसी पहाड़ की तरफ है, जिनको देखकर कतई तौर पर यह गुमान होता है कि शायद किसी मुसव्विर ने पूरे इखलास के साथ मेहनत करते हुए अपने ख्याल के करताश में रंग भर दिए हो। नाज़रीन गिरामी, रंगों की यह दुनिया ना सिर्फ स्याहों के लिए कशिश का बायस है बल्कि अपने शोबे के उन तालिबे इल्मों की भी जन्नत है जो कि इन रंगों पर तहकीक के लिए इस मुनफरिद और खूबसूरत जमीन का रुख करते हैं और ये मालूम करने में अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करते हैं कि इन रंगों के पीछे कौन से कीमियाई अवामिल हैं जिनकी बदौलत रेत के ये टीले किसी पुरकशिश पेंटिंग की सूरत दुनिया में सर उठाए खड़े हैं। जबकि अब तक की गई तहकीकात के तनाजुर में माहिरीन की राय है कि इन पहाड़ों में मुख्तलिफ किस्म की रेतली चट्टानें मौजूद हैं और इन पर बिखरे हुए रंग इस कायनात की तवीलुल उम्री पर दलालत करते हुए गवाही दे रहे हैं। ये 24 मिलियन सालों में पैदा होने वाली उन मौसमी तब्दीलियों का असर है जिनकी वजह से इन पर मौजूद रेत अपनी गहराइयों में मौजूद मादनियात की वजह से न सिर्फ अपना रंग तब्दील कर चुकी है बल्कि नीचे मौजूद कुदरत के उन खजानों की भी गम्माज है जिनको अक्ले इंसानी थोड़ी सी मेहनत के बाद अपने लिए नाफे बना सकती है। लेकिन हम नहीं जानते कि चीनी हुकूमत ने इन पहाड़ों के नीचे छुपे इन मादनी खजानों से अभी तक किस हिकमत के तहत फायदा उठाने का फैसला नहीं किया। नाज़रीन गिरामी, ये अलग बात कि चीन के इस पहाड़ी सिलसिले में एक तरतीब के साथ खिंची हुई ये लकीरें स्याहों को दावते नजारा देती हैं, लेकिन इसके साथ आपकी हैरतों में मजीद इजाफे के लिए हम ये भी अर्ज करते चले कि रेत के इन मुजस्मों में बाज ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने ऊपर सब्जे की खूबसूरत चादर भी ओढ़ रखी है जो कि कुदरत की सनाई को दाद देती नजर आती है। और शायद हम में से कुछ दोस्त जानते हों कि इन पहाड़ों पर तामीर किए जाने वाले उस पार्क का इफ्तिताह बाकायदा तौर पर 3 अगस्त 2014 को किया गया और इनकी बुलंदी सतह समंदर के मुकाबले में 500 से लेकर 2500 फुट तक बनती है। इसके इफ्तिताह के बाद अब यह मामूल बन चुका है कि दुनिया भर से ना सिर्फ सयाह इस अजूबा कायनात की रंगीनियों से लुत्फानंदोज होने के लिए यहाँ का रुख करते हैं बल्कि मुख्तलिफ मीडिया ग्रुप्स और फिल्मी कंपनियों की टीमें भी यहाँ के दिलचस्प मनाजिर को अपनी फिल्मों की जीनत बनाने के लिए चाइना की इस जादुई नगरी से अपनी फिल्मों में रंग भरती हैं। और जब चाइना की हुकूमत ने दुनिया भर से लोगों की यहाँ आमद को देखा तो इसके फौरन बाद यहाँ सयाहों को सहूलतें देने के लिए $1.5 अरब की खतीर रकम मुख्तस करते हुए मुख्तलिफ मंसूबों का आगाज किया। और नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सियाहत दुनिया की दूसरी बड़ी सनत के तौर पर पहचानी जाती है। इन मंसूबों की तकमील के बाद अब चीनी हुकूमत यहाँ पर सरहद पार से आने वालों की बदौलत एक बहुत बड़ा ज़र मुबादला कमाने की पोजीशन में आ चुकी है। नाज़रीन गिरामी, अब अगर हम इन स्याहों के जज्बात और तासरात से आगाही हासिल कर सकें जो इस जन्नत अर्जी का नज़ारा कर चुके हैं और इनमें से बाज ने गूगल अर्थ पर अपने तासरात का इजहार भी किया, तो उनके मुताबिक ये दुनिया का वो वाहिद और मुनफरिद मकाम है जहां पर जाकर इंसान ये महसूस करता है कि रेत की इन चट्टानों को जिस खूबसूरती के साथ इन रंगों से सजाया गया है, इस फन का इजहार वही कुव्वत कर सकती है जिसने इसको तख्लीक किया है और बिलाशुबा इसे जमीन के सीने पर
قدرت کے خوبصورت شاہکار سے تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ دوستو ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے، فیس بک اور واٹس ایپ پر اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی تجاویز سے ضرور آگاہ رکھیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک آپ کا، ہمارا، ہم سب کا خدا نگہدار۔